నమస్కారం. హెచ్బి కృష్ణాచార్య నేను తెలంగాణ దేశం లీడర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ అధినేతగా మాట్లాడుతున్నాను. ఈరోజు టాపిక్ వచ్చేసి మ్యాన్ మేడ్ కరోనా వైరస్ అఫెక్ట్ బాడీ వర్సెస్ వ్యాక్సిన్ నాట్ వర్క్స్ ఆన్ కోవిడ్ వేరియంట్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ నో డేటా ఇన్ లాంగ్ టర్మ్. ఈరోజు మన ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ గారు అనౌన్స్ చేశాడు ఏంటంటే వ్యాక్సిన్ ఇవ్వబోతున్నారు, ఈ సంక్రాంతి పండుగ తర్వాత ఇవ్వబోతున్నారని అనౌన్స్ చేశారు ఒకటి. సో నేను అనేది ఏంటంటే ఈ కరోనా వైరస్ వల్ల లక్షలాది మంది చనిపోయారు అండ్ ఎంతో మంది ఆ వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్ తోని తక్కువ అయిన తర్వాత కూడా ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ తగ్గిపోయి ఎంతో మంది బాధపడుతున్నారు. ఈ వ్యాక్సిన్ ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఎంతో అవసరం, అదొకటి. దీని గురించే ఈ వ్యాక్సిన్ గురించి, ఈ మ్యాన్ మేడ్ వైరస్ గురించి ఉద్దేశమే ఈ వీడియో. మీరందరూ ఈ వీడియో తప్పక చూడాలి, ఎందుకంటే ఈ వీడియో అవేర్నెస్ వల్ల మనము రాబోయే ఇన్ఫెక్షన్లతోని కాపాడుకుందాం. ఓకే, సో డిస్క్రిప్షన్ వచ్చేసి కరోనా వైరస్ ఈజ్ ఎ మ్యాన్ మేడ్ డిటెక్టెడ్ ఇన్ Wuhan city of China lab. As some researchers saying coronavirus generating from bats. We can assume coronavirus is man-made because again it forms as COVID variant in United Kingdom. How coronavirus affect the body in the long term? Doctors continue to learn about the short-term and long-term effects of COVID-19 on your body. For some people it starts with basic flu symptoms, but it could eventually affect your lungs, liver, kidneys and even your brain. Coronavirus variant is 70 times faster than COVID-19. COVID variant contact with you when a nearby infected person sends droplets in the air by coughing, sneezing or talking. It spread easily between people within about 6 feet of each other. COVID-19 or COVID variant affect upper respiratory infection, lower respiratory infection, immune system issues, heart problems and trouble with blood vessels and brain related problems, liver issues, eye problems and kidney damage. Some COVID-19 infected persons showing no symptoms means asymptomatic. That means they don't feel sick or have symptoms, but the virus can still affect your body. X-rays and CT scans of some people without symptoms show lung damage including ground glass opacities, a typical lung lesion in people with COVID-19. All COVID-19 COVID variant infected persons need antibody tests. In the diagnostic centers, this test rarely doing due to Government of India lacks awareness. How antibody test works? This blood test checks for antibodies of your immune system makes when you have an infection. It can't tell you if you correctly have COVID-19, it just tell you if you have had it in the past. Keep in mind that even if your antibody test is positive, you should still take steps to protect yourself from the virus. At present, right now, COVID-19 vaccine available. First dose of vaccine given in China, America. In America, daily 2 lakh doses giving vaccine. Unfortunately, COVID variant 70 times faster than COVID-19 detected in the United Kingdom. COVID-19 vaccine Pfizer company make not worked on COVID variant infection. In India, 2 types of COVID vaccines going to be dosed in this month. COVID-19 vaccine employers saying our vaccine also works on COVID variant. Let's have an hope. Conclusion of the video. Always to be follow precautionary measures to protect from virus infection. Due to emergency need, COVID-19 vaccines produced within a short span of period, but scientists advise that COVID-19 vaccine data of long term not available because based on clinical trials and short term data, COVID-19 vaccines introducing in the countries of America and India. No need to take COVID-19 vaccines. Healthy and no infected persons, virus infected persons. COVID-19 vaccine should be given to
infected persons and low immune persons. కరోనా వైరస్ అనేది మ్యాన్ మేడ్. ఎందుకని చెప్తున్నానంటే 2015లో చైనా వాళ్ళు ఒక ల్యాబ్ కట్టారు వుహాన్ సిటీలో. $44 million ల్యాబ్ అది. అందులో కరోనా వైరస్ అనేది రీసెర్చ్ చేస్తున్నారు అనమాట. మనం మొదట్లో అనుకున్నాం మీడియాలో, ఎలక్ట్రానిక్ ప్రింట్ మీడియాలో కూడా వచ్చాయి, ఇంటర్నెట్లో కూడా ఉన్నాయి. అది ల్యాబ్లో స్పిల్ అయిపోయి స్ప్రెడ్ అయిందని. మరికొందరు ఏమన్నారు, అది బ్యాట్స్ గబ్బిలాముల ద్వారా వస్తుందన్నారు. అదొకటి. సో నేను అనేది ఏంటంటే ఈరోజు మనకు ఏమర్థమవుతుందంటే 1 year అవుతుంది COVID-19 వచ్చి గ్లోబలీగా. సో మన కోవిడ్ వేరియంట్ అని యునైటెడ్ కింగ్డమ్ లో వచ్చింది. అంటే చైనాలో రాలే, యునైటెడ్ కింగ్డమ్. అంటే ఇదన్నీ మనిషి సాధించిన ఈ వైరస్ అన్నమాట. సో అందుకే దీన్ని మ్యాన్ మేడ్ వైరస్ అని ఇంటర్నెట్ వర్గాలు కూడా మీరు చూసుకోవచ్చు అని నేను చెప్పదలుచుకున్నా. మనం ఒకటే చెప్తున్నా, ఎంతో మందికి కోవిడ్ వచ్చింది, ఆ తర్వాత 14 రోజులు క్వారంటైన్ లో ఉండి అన్ని మందులు వాడి మళ్ళా నెగటివ్ వచ్చిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. కానీ మీరు కరోనా తగ్గిపోయిందని అనుకోవద్దు. సిమ్టమ్స్ ఏం లేకున్నా గానీ, జ్వరము, దగ్గు, సర్ది ఏది లేకున్నా గానీ, అన్ని బాగున్నా గానీ ఆ వైరస్ లోపల ఉంటుంది. దాని పని అది చేసుకుంటూ వెళ్తుంది. అది ఎలా? హౌ కరోనా వైరస్ ఎఫెక్ట్ ద బాడీ ఇన్ ద లాంగ్ టర్మ్ లో ఏమైతుంది అంటే డాక్టర్స్ అడ్వైజ్ చేస్తున్నారు ఏంటంటే, షార్ట్ టర్మ్ లో మనం చూసుకున్నాము, లాంగ్ టర్మ్ లో వచ్చేసి నేను అనేది ఏంటంటే సిమ్టమ్ ఈ లంగ్స్, లివరు, కిడ్నీస్, బ్రెయిన్ ఇవి ప్రాబ్లం వచ్చేటట్టు ఉన్నాయన్నమాట. సో ఇప్పుడు కరోనా వేరియంట్ అని వచ్చింది, మన భారతదేశంలో కూడా వచ్చింది. 71 మంది కరోనా వేరియంట్ ఇన్ఫెక్షన్ కేసులు ఇప్పుడు డాక్టర్స్ ట్రీట్ చేస్తుండ్రు. ఆ వైరస్ కూడా ఎక్కువైపోతే ప్రాబ్లమే. సో 70 times ఫాస్టర్ ఉంటుంది. నేను అనేది ఏంటంటే, ఏ వైరస్ వచ్చినా గానీ త్రూ డ్రాప్లెట్స్, తుమ్మినా గానీ, దగ్గినా గానీ కళ్ళు, ముక్కు, నోరు అనేది ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి. అదొకటి. సో 6 feet దూరము డిస్టెన్స్ పాటించాలి. ఈ కరోనా వైరస్ COVID-19 అయినా, కోవిడ్ వేరియంట్ అయినా ఏం చేస్తుందంటే రెస్పిరేటరీ, అప్పర్ రెస్పిరేటరీ, లోవర్ రెస్పిరేటరీ ఇన్ఫెక్షన్ అవుతుంది. మన మనిషిలోని బలం తగ్గుతుంది, హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి, బ్లడ్ వెజల్స్ లో ట్రబుల్ వస్తుంది, బ్రెయిన్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్, లివర్ ఇష్యూస్, ఐ ప్రాబ్లమ్స్, కిడ్నీ డ్యామేజ్ ఉంటుంది. ఇంకొకటి, COVID-19 ఇన్ఫెక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత, తగ్గిపోయిన తర్వాత, నెగిటివ్ వచ్చిన తర్వాత కూడా మనిషికి కొన్ని ఏమైతుందంటే సిమ్టమ్స్ ఉంటలేవు. వచ్చినోనికి ఉంటలేవు, తగ్గిపోయినోని కూడా సిమ్టమ్స్ ఏమి ఉంటలేవు అనమాట. దాన్ని అసిమ్టమాటిక్ అంటారు. సో మీరు సిక్ కాకుండా వైరస్ ఉన్న మీరు, అందుకని మీరు ఎప్పుడు 6 months ఒకసారి ఎక్స్రే, సిటీ స్కాన్ తీయించుకోండి ఒకటి. సో అది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. ఇంకోటి ఆ లంగ్స్ అనేది డ్యామేజ్ చేస్తుంది, ఖరాబ్ అయ్యేదాకా మీకు సిమ్టమ్ రాదన్నమాట ఒకటి. సో నేనేది ఏంటంటే, ఇప్పుడు మన భారతదేశంలో కరోనా వచ్చిన వాళ్ళు, కరోనా వచ్చి తగ్గిన వాళ్ళు యాంటీబాడీ టెస్ట్ చేయించుకోవాలి. అంటే రోగ నిరోధక శక్తి మీ బాడీలో ఎంత ఉందో అనేది టెస్ట్ అన్నమాట, యాంటీబాడీ టెస్ట్ అంటారు. ఆ యాంటీబాడీ టెస్ట్ ఇంతవరకు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా గాని, తెలంగాణ గవర్నమెంట్ గాని ఎవరు వార్తల్లో గాని, మీడియాలో గాని చెప్పలేదు. సో ఇది వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం వాళ్ళు చెప్పారు కాబట్టి నేను చెప్తున్నా. సో యాంటీబాడీ టెస్ట్ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ లో అందుబాటులో కూడా లేదు, వెరీ రేర్. పెద్ద డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ లో ఉన్నదేమో అని. ఈ యాంటీబాడీ టెస్ట్ అంటే బ్లడ్ తీస్తారు,
ఆ బ్లడ్ లో తీసినప్పుడు యాంటీబాడీ టెస్ట్ ఏం చెప్తుందంటే మీకు గతంలో కోవిడ్-19 వచ్చి ఉన్నది, ఇప్పుడు ఉన్నదా, ఇప్పుడు కూడా ఉంటే ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి, ట్రీట్మెంట్ చేసుకోవాలి. లేదు మీ బాడీలో రోగం ఎంత ఉన్నది అనేది చెప్తుంది అనమాట. సో ఈ టెస్ట్ అనేది మీరు చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇంకోటి, ఇప్పుడు వ్యాక్సిన్ అవైలబుల్ ఉంది, మన దేశంలో ఉంది, అమెరికాలో ఉంది. ఈ వ్యాక్సిన్ అనేది 2 రకాల వ్యాక్సిన్ ఇంట్రడ్యూస్ అవుతున్నాయి మేక్ ఇన్ ఇండియా ద్వారా. సో అమెరికాలో అయితే రోజు 2 లక్షల డోసెస్ ప్రజలకు ఇస్తున్నారు. అన్ఫార్చునేట్లీ ఏమైందంటే కోవిడ్ వేరియంట్ అనేది వచ్చింది ఇక్కడ యునైటెడ్ కింగ్డమ్ లో. వాళ్ళు ఏం చేశారంటే అమెరికన్స్ కానీ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ కానీ అక్కడ డబ్బుకు లోబడి ఉండరు, ప్రజల విలువలు తెలిసిన వాళ్ళు అనమాట, ప్రజల మానవత్వం ఉన్న కంట్రీలు అవి. సో ఎక్కువ ప్రాధాన్యత మానవత్వానికి ఇస్తారు. కాబట్టి ఈ ఫైజర్ కంపెనీ మేక్ వ్యాక్సిన్ ఈ కోవిడ్ వేరియంట్ ఇన్ఫెక్షన్ పర్సన్స్ కి ఇచ్చారు, కానీ పనిచేయలేదు. అది ఇంకోటి. ఇప్పుడు భారతదేశంలో 2 టైప్స్ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్స్ వస్తున్నాయి. ఈ 2 టైప్స్ ఒకపారి వ్యాక్సిన్ తీసుకుంటా కాదు, 2 మాటలు తీసుకోవాలి. మనము 2 డోసెస్ తీసుకోవాలి. ఫస్ట్ తీసుకున్న తర్వాత 28 డేస్ తర్వాత తీసుకోవాలి. అది ఇప్పుడు అనమాట. ఇంకోటి వ్యాక్సిన్ టెంపరేచర్ మెయింటైన్ చేయాలి. టెంపరేచర్ మెయింటైన్ చేయలేదు అంటే ఏమైపోతుంది, వ్యాక్సిన్ పనిచేయదు అన్నమాట. సో ఇదనమాట. మనం హోప్ పెట్టుకుందాము, మన భారతదేశంలో తయారైన వ్యాక్సిన్ కోవిడ్ వేరియంట్ కూడా పనిచేస్తుందని చెప్పారు కాబట్టి మనం హోప్ పెట్టుకుందాం. కంక్లూజన్ వచ్చేసి ఏం చెప్తున్నా అంటే, మీరు ప్రతి దినము ప్రతిరోజు ఎప్పటికీ ముక్కు, నోరు, కళ్ళు ప్రొటెక్ట్ చేసుకొని ఉండాలి. మాస్క్ ఎట్లా పెట్టుకుంటాం, గాగుల్స్ ఎట్లా పెట్టుకుంటాం, అది ఇంపార్టెంట్ ఎప్పటికీ. అదొకటి. ఎమర్జెన్సీ నీడ్ లో వ్యాక్సిన్ తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఎవరైతే ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ తగ్గిందో, ఎవరికైతే కరోనా వచ్చి తగ్గిపోయిందో వాళ్ళందరూ వ్యాక్సిన్ తీసుకోవాలి ఫస్ట్. మిగతా వాళ్ళు అవసరం లేదు, హెల్తీగా ఉన్నారు అందరికీ కరోనా వ్యాక్సిన్ అవసరం లేదు. అందుకే గవర్నమెంట్ కూడా ఏం చెప్తుందంటే వ్యాక్సిన్ వాలంటరీ బేసిస్, మీ ఇష్టం ప్రకారం అంటారు. కానీ నేను చెప్పేది ఏంటంటే లాంగ్ టర్మ్ డేటా అనేది లేదు వ్యాక్సిన్ కు. అంటే ఈ పరిశోధన అనేది తక్కువ సమయంలో చేసారు, 6-7 నెలల్లో చేసారు. కాబట్టి షార్ట్ టర్మ్ క్లినికల్ ట్రయల్స్ 1,000 మందికి ఇచ్చిన తర్వాత షార్ట్ టర్మ్ రిజల్ట్స్ బట్టి ఈ వ్యాక్సిన్ విడుదల చేశారు. లాంగ్ టర్మ్ అంటే వ్యాక్సిన్ ఇచ్చిన తర్వాత ఒక 5 ఏళ్లకు ఏమైతుంది, ఏమైనా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటుందా, అన్ని అలోపతిక్ ఏ మందు కానీ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి. ఈ లాంగ్ టర్మ్ లో ఉన్న డేటా అనేది ఎక్కడ లేదు ప్రపంచంలో, ఇంత మటుకు లేదు. నేను అనేది ఏంటంటే వ్యాక్సిన్ ఎవరికైతే జబ్బులతో కూడి రోగ నిరోధక తక్కువ ఉన్నారో వాళ్ళు తీసుకోవాలి, కరోనా వైరస్ వచ్చిన వాళ్ళు తీసుకోవాలన్నమాట. సో అందరూ తీసుకునే అవసరం లేదు. అదంతా అదే కరోనా వచ్చి అందరు తీసుకున్న తర్వాత వ్యాక్సిన్ అందరికీ అవసరం లేదని చెప్పదలుచుకున్నా. సో ఇదనమాట కంక్లూజను. నేను ఒకటే చెప్తున్నది ఏంటంటే, మీరు కరోనా వైరస్ వచ్చినప్పుడు యాంటీబాడీ టెస్ట్ చేయించుకోండి. హైదరాబాద్ లో పెద్ద డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ ఉంటది. అన్ని డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ లో లేదు కాబట్టి అందుబాటులో లేదు. సో ఈ తెలంగాణ దేశం లీడర్ మీకోసము సో నిత్యావసర అంటే సిచ్యువేషన్ బట్టి ఈ వీడియోలు మీకు అందిస్తున్నాం. కాబట్టి మన ప్రాణాలు మన చేతిలోనే ఉన్నాయి, మనమే కాపాడుకోవాలి. సో ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే అది ముందుండి మేము నడిపిస్తాం. ఈ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాంటీబాడీ టెస్ట్ అనేది ఎప్పుడో ఉండేది, ఈ పార్టీకి వచ్చేది కానీ లేదు. ఇప్పుడు RC-PCR టెస్ట్ అంటారు, అది బయట చేయిస్తే 3,000 అవుతుంది. అదే బయట దేశంలో ఊముతో చేస్తారు టెస్ట్, కాస్టే లేదు, అసలు ఏ మాత్రం కాస్ట్ లేదు. ఇప్పుడు యాంటీబాడీ టెస్ట్ కూడా వచ్చింది, ప్రతి ఒక్కరు తీసుకోవచ్చు. కానీ మాది ఇప్పుడు మన అందుబాటులో లేదు డయాగ్నోస్. ఇది మన దేశ పరిస్థితి. నేను కావున మీరందరూ ఈ వీడియో షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసి అందరికీ చేస్తే బాగుంటుందని నేను సెలవు తీసుకుంటున్నాను. నమస్కారం.